कि अज 1500 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया गया जिहड़े किसान सीधी बिजाई करनगे झोने की। तुसीं इस ऐलान नूं किवें वेखदे हो? देखो जिहड़ा अज मुख मंत्री जी ने ऐलान किया ना, अगर इनू पहलियां सरकारां दी तुलना च देखा जाए तो मैं कहूँगा कुछ बैटर है, क्योंकि किसान चाहते सीगे डिवर्सिफिकेशन वाल नूं वधना, किसान चाहते सी पानी का खर्चा घटे, सीधी बिजाई होवे, किसानों के बड़े खर्चे आउंदे झोना लवाई दे उत्ते। हुण आ गई अगले पासे कि जो ये सीधी बिजाई करांगे ना असीं, जो बंदा बिजाई करता है, किसानी करता है ना जी, उदों पता लगता है कि किसानी नूं समस्या की आउंदी। ते जिस तरह नरमे की फसल की आपां गल कर रहे सी, नरमे के लिए बीटी कॉटन के बीज आए, गुजरात तो बीटी कॉटन के बीज आए, कहते जमा सी। फिर जो खोलिया गया तो कहते गुलाबी सुंडी उहदे विच ही सी। बाद विच की होया, फसल खराब हो गई, किसान डाउन चलिया गया, हाले तक डाउन है। देखो साडी सरकार की नलायकी इत्थे नहीं करो। पहले हुण तुसीं गल कीती है भी बीज ही सुंडी आ रही है, जे बीज ही सुंडी आ रही है तो फिर एक किहड़ा बीटी कॉटन है जी जिहदे नाल ही पहला सुंडी आ रही है। बीटी जी तो बीज दिता तो उन्होंने दावा सी कि बिल्कुल इनू सुंडी नहीं लगेगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा इनू, उन्होंने दावा है कंपनी का। साडी सरकार नूं किसानां नूं मुआवजा तो चलो देना चाहिए सी, बनदा सी, वक्री गल है, लेकिन वो कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं केस किया सरकार ने जथेबंदक एंगल से? तो यह है कि जन्नू जी ग्रीन रेवोल्यूशन दिता जिहदा नारा लाया गया वो एक्चुअली साडा है नहीं। वो जिहड़ा फॉरन कंट्री दे विच जिहड़ी चीज़ फेल हुई वो सानू देती। हुण इहने साडा नुकसान देखो किन्ने पक्खां तो कीता है। साडी जमीन खोण दी जिहड़ी एक पॉलिसी सी ना, वो पॉलिसी के तहत ही सारा कुछ किया। सीधी डायरैक्ट सोइंग की जिहड़ी करदे असीं खेती, मैं करके देखी है, और वो नदीन बहुत आउंदा है। जो नदीन आउंदा तो नदीन की वक्री स्प्रे, बहुत महंगिया स्प्रेयां वो पैणियां ने, जिन्हां दा मतलब 600 रुपया मतलब एकड़ का खर्चा होना है, वो भी किसान के सिर पैना। सो ये सारिया गल्लां नूं अगर मतलब कैलकुलेट करते हैं तो किसान नूं नीयर अबाउट मतलब 5000 रुपये वक्रा खर्चा मतलब पैंदा है, जिहड़ा सरकार नूं इत्थे मतलब किसान की मदद वास्ते करना चाहिए सी, वो नहीं कर सकी। लेकिन ये जरूर है गल कि पहलियां ने जमा ही नहीं किया, उन्हां दे पैरलर जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ झाके ने किसान वाली नूं, लेकिन किसान की भरपाई नहीं। फिर हुण इस वारी की होया है, कणक का झाड़ लगभग 20 मन नीयर अबाउट मान लो तुसीं दूजे पासे वेखिए 8 कुंटल, 8 तो 10 कुंटल प्रति एकड़ कणक का झाड़ कटिया। हुण जे 8 कुंटल कणक का झाड़ कटिया है तो सरकार की जिम्मेवारी बननी, दो गल्लां ने ध्यान देने वालियां। एक तो सरकार नूं चाहीदा सीगा कि तुरंत झाड़ घट गया, फसल नहीं हुई, किसानां दीयां कर्जे दीयां जिहड़ियां किस्तां दी तुरंत सरकार बंद कर दे, किसान कर्जा इस बारी नहीं कम होने लगे और इन्हां नूं ब्याज भी मतलब डिफाल्टर नहीं पेगा। ये देखो मैनूं जिन्ना कि लगदा गल जेकर सच्ची गल इवें आ जिवें भगवंत मान जी कह रहे हैं कि मेरे ध्यान च नहीं, तो जे भगवंत मान जी के ध्यान च नहीं तो भगवंत मान जी वास्ते होर भी फिक्र वाली गल है कि जे तेरे IAS अधिकारी तेरे सकत्तर तेनों बगैर पुछिया ही ऑर्डर जारी कर रहे हैं तो तेनों जरूर कितना कितने कोई धक्का देंगे, तेन डोबण के मारनगे, तो उन्होंने प्रति उन्होंने होर भी संजीदा होने की लोड़ है। पर मुख्यमंत्री जी आप ही बयान दे के चलो आपके बयान में मतलब मुड़ के वापस लैके तो उन्होंने दबाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझूंगा कि मुख्यमंत्री जी को जरूर सियाणे सूझवान व्यक्तियों की लोड़ है। जो होना चाहिए वो उन्होंने को हो नहीं रहा। एक व्यापारी पंजाब चों अनाज खरीद के अगर वो बाहर भेज सकता है तो पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं भेज सकती? भेज सकती है ना। अगर पंजाब गवर्नमेंट किसानों का अनाज है, किसानों को वक्रा इंसेंटिव दे के वक्रा उन्होंने कोई 2 पैसे दे के ना दे, ये कहती कि लै भी भाई तुहानूं 1 महीने में पैसे देना, पर 1 कुंटल मगर 100 रुपया वक्रा होर देंगे, जिहड़ा असीं बोनस देना है झाड़ घटने वाला वो वक्रा, लेकिन आ 100 रुपया तुहानूं 1 महीना लेट करन दा देंगे। टोटल किसानों ने फसल इन्हां नूं चुका देनी सी, और उसे नूं 1 महीने दे विच 3000 नूं कणक बाहर क्यों नहीं बेच ली इन्हां ने? अगर ये 3000 नूं साडे कोलों 2000 नूं खरीद के बाहर 3000 नूं 3200 नूं 3500 नूं कणक बेच देंदे तो मेरा ख्याल है पंजाब सिर जिन्ना कर्जा अद्धा कर्जा इसे फसल दे विच साडे कोलों मूंगी दाल की MSP जी लगभग नहीं अबाउट मतलब 7500 रुपये के लगभग है जी, 775 MSP के उत्ते मतलब मूंगी खरीद लेंदी सरकार।
ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੂੰਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਵੇ, ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ MSP ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਬੀਜਣਗੇ ਜੀ ਝੋਨਾ ਲੋਕ। ਤੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੱਚੇ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਖਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚੱਲੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਾਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਰਕਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਧੂਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ 6-7% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? AC ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ? ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫਸਲ ਕੱਢਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 1000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਪਰੇਅ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਉੱਠੂਗਾ। ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ। DAP ਦੀ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਇਹੀ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ષੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 1500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪੌਦ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 1.25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨਾਲ 1 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਨੇ ਵੱਧ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਪਰੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਉਹ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 600 ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਤਲਬ 5000 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਝਾਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਨੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਰਮਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਲਗਭਗ 20 ਮਣ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 8 ਕੁਇੰਟਲ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜਨਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਕੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੂਜ ਧੱਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੀਅਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ MSP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਅਭੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਪ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਇਹ 3000 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰ 3000 ਨੂੰ 3200 ਨੂੰ 3500 ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ MSP ਦੀ, MSP ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਫਸਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਤਲਬ 7500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਹੈ।
700-7500 ਨੂੰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੂੰਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਵੇ, ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਾੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਔਖਿਆਈ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 1 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸਾਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 4000 ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਮੈਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅੱਗੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਵਿਕਣਾ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਵਿਕਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। MSP ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ, ਮੂੰਗੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR 126 ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਆ ਮੈਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ MSP ਮਿਲੂਗੀ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਹਿਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ, 2600 ਦਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰ ਗਏ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਮੋਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੋਟਰ 4 ਇੰਚੀ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਰਸੀਬਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ 70 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ 3 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ 12 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਪਾਵਰ ਲੈ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਉਹੀ 4 ਇੰਚੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਉਹ 2 ਇੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮੋਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 25 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਇੰਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਥੋਂ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ। ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ MSP ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬੀਜਣਗੇ ਜੀ ਝੋਨਾ ਲੋਕ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ, ਚੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਈ, ਤੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਰਚੇ ਵਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਹਲ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਖਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਾਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਰਕਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਲੋੜ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਧੂਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਭੰਨਦੇ, ਟੁੱਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ 6-7% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਏਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ? ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। तो मैं फिर भी दलिया साहब एक चीज़ तो है ना कि सानू इन्हां चीज़ों तो बचा करना पऊगा। किसान उही फसल खांदा है, अपने बच्चों भी खवाउंदा है, अपने माँ बाप नूं भी खवाउंदा है, झोना बीजदा है पैसिਆਂ ਦੇ ਲਈ,
ਕਿਉਂਕਿ MSP ਝੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੀਬਾ ਇਹਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ MSP ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ MSP ਤੈਅ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ MSP ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ MSP ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, MSP ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੱਥ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫਸਲ ਕੱਢਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 1000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਹ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, 3 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਫਸਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ, ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਪਰੇਅ ਕਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਉੱਠੂਗਾ। ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ। DAP ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਇਹੀ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਲਈ BT ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਆਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ BT ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਡਾਊਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜ ਹੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ BT ਕਾਟਨ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? BT ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਣਦਾ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਐਡਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾਈਏ, ਬੀਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਡਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੀਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਬੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਟੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੇ ਚੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬਚਤ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੀਟੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਟੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੀਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟੀ ਦੇ ਟਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੜੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਬੀਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਬਿਆ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ BJP ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 470 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, 417 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ 7-8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲੜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਲੜਵਾਈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 22-23 ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 22-23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲਵਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SKM ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸ SSM ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੌਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ। ਅਗਰ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਔਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। SKM ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। SKM 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਤੇ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।